So good morning all students. Welcome to the next lecture of basic electrical and electronics. In previous lecture, we have started the new topic that is BJT, bipolar junction transistor. So in today's lecture, we are continuing that topic where we left. In previous lecture, we have studied what is going to be BJT. BJT means bipolar junction transistor, and it carries a current due to the both carriers, that is holes and electrons. So that's why it is called as a bipolar. And we have already seen the construction of BJT, how the operation of BJT is there, and the operating regions of the BJT, that is cutoff region, active region, saturation region, and inverse region. In cutoff region, the input and output, both the junctions are reverse bias. In active region, input junction is forward bias, output junction is reverse bias. In saturation region, both the junctions are forward bias, and in inverse active region, the biasing is exactly opposite to active region. म्हणजे ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये जर इनपुट फॉरवर्ड बायस असेल तर इनव्हर्स ऍक्टिव्ह मध्ये तो रिव्हर्स असेल, आणि जर इनपुट आउटपुट जर रिव्हर्स बायस असेल ऍक्टिव्ह मध्ये तर इनव्हर्स ऍक्टिव्ह मध्ये तो रिव्हर्स फॉरवर्ड बायस असणार आहे. ओके, सो दिस इज इट. इन कट ऑफ रिजन द ट्रान्झिस्टर इज युज्ड ॲज अ स्विच, मीन्स इट इज ओपन स्विच, करंट त्यातून जात नाही. सॅच्युरेशन रिजन मध्ये it acts as a closed switch. The current flows through the transistor. In active region, the current is amplified, so current amplification takes place in active region. And in inner active region, generally it is very rarely used. Sometimes it is used in the what we say manufacturing of IC. So the major three regions which we are going to discuss are the cutoff region, saturation region, and active region. Then we have studied the operation of NPN transistor. NPN transistor has three terminals: emitter, base, and collector. We already seen that input is forward bias, so all the electrons are entering in the transistor through emitter. Means electrons are entering through emitter, means it is emitting electron from one terminal to another terminal. That's why it is called as an emitter. All the electrons which are emitted by the emitter are collected by collector. That's why it is called as a collector. It collects electron. And base acts as a support, hence it is called as a base terminal. So in this way, then names are given to the transistor. So it has three terminal: emitter, base, and collector. We have already seen working how the current flows. When current enters, electron enters through emitter. Suppose 100 electrons are entering, 4 to 5 electrons are collected by base, because the size of the base or thickness of the base is very small, so very less electrons are captured by the base, and that electrons which are captured come out of base terminal through the bottom terminal, and all the remaining 95 to 96 electrons or 94 electrons are collected by the collector terminal. Hence the large current flows through the collector. And we have already seen the equation. That equation was very important. That is IE is equal to IB plus IC. Means electrons which are entering from IE are equal to electrons are coming out of base as well as collector. If 10 electrons are coming out of base, 90 electrons will come out of your collector. So IE is equal to IC plus IB. Now today we'll see the transistor configuration. Configuration means how the transistor is configured. Likewise, just upon diode forward bias करत होतो, reverse bias करत होतो, सर्किट मध्ये अप्लाय करत होतो, रेक्टिफायर मध्ये, फिल्टरच्या सर्किट्स मध्ये वगैरे, पॉवर सप्लायच्या सर्किट्स मध्ये. तसं ट्रान्झिस्टर तुम्हाला ऍप्लिकेशन मध्ये आणण्यासाठी तुम्हाला ट्रान्झिस्टर कॉन्फिगरेशन्स बघायला लागणार आहे. सो ट्रान्झिस्टर हाऊ इट इज configured, we'll see it one by one. Now let me share the screen first. So as you can see, this which is selected thing here, it is a symbol of NPN transistor. We know that there are two types of transistor, NPN and PNP. NPN means what? जर आपण N ब्लॉक मटेरियल घेतला सेमीकंडक्टरचा आणि त्याचे दोन तुकडे करून मध्ये जर स्टफिंग P टाइप मटेरियलची केली तर त्याला म्हणतो आपण NPN ट्रान्झिस्टर. आणि जर आपण
पी टाईप मटेरियल घेतलं, त्याला कट केलं आणि सेंटरला जर एन टाईप मटेरियल आपण इन्सर्ट केलं तर त्याला म्हणतो आपण पीएनपी ट्रान्झिस्टर. ओके, मग जनरली आपण जेवढे पण ऍप्लिकेशन आपलं बघणार आहे ते एनपीएन ट्रान्झिस्टर रिलेटेड आहे, म्हणून मी तुम्हाला इथे फक्त एनपीएनचा सिम्बॉल दाखवला. एनपीएन कशावरून आहे हा, तर ॲरो बघा, ॲरो कशाला पॉइंट आउट करतोय, एमिटरला. दिस ॲरो इज पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स युअर एमिटर टर्मिनल. म्हणजे एमिटर काय आहे, एन. मग जर एमिटर एन आहे तर ऑब्विसली कलेक्टर काय असणार आहे, एन. करेक्ट. सो बेस विल बी पी. सो दिस ट्रान्झिस्टर इज NPN transistor. This transistor is NPN transistor. Getting? I hope it is clearing now. So this same transistor is used here. See, arrow is always at the emitter side. जर तो पीएनपी असेल किंवा एनपीएन असेल तरी पण लक्षात घ्या, ॲरो हा एमिटर मध्येच असतो सिम्बॉलला. म्हणजे सिम्बॉल तुम्हाला दाखवला तर तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे की एमिटर कोणता आहे, कलेक्टर कोणता आहे. कारण की जर हा ॲरो इथला मी काढून टाकला तर कळणार नाही की एमिटर कोणता आहे, कलेक्टर कोणता आहे. सो ॲरो इज ऑलवेज टुवर्ड्स एमिटर साइड. मग तो जर एनपीएन असेल तर ॲरो बाहेर येणार आणि जर तो पीएनपी असेल तर ॲरो मध्ये जाणार. ओके, पीएनपी असेल तर ॲरो मध्ये जाणार. So this is your symbol. Now see, this is our symbol of transistor. You are clearly seeing that your transistor has only 3 terminals. Transistor has 3 terminals: collector, base, emitter. 3 terminals are there. And any circuit, if you see carefully, means whatever, like your TV is there, any application or any circuitry has generally 4 terminals. The 4 terminals are like this. Means towards this, this is input port, this is terminal number 1, this is terminal number 2. Okay, and this is your output port. So if you see any device, generally any device has 2 ports, input port and output port. Okay, and that input output port has 4 terminals. Input la 2 terminal, output la 2 terminal. So generally any 2 port device has this type of configuration. Any 2 port device has this type of configuration. Getting? So जर आपल्याला एखादा ट्रान्झिस्टर सर्किट मध्ये यूज करायचा असेल तर आपल्याला ऑब्व्हियसली ट्रान्झिस्टरला किती टर्मिनल पाहिजे, 4. 2 इनपुटला, 2 आउटपुटला. पण ऑब्व्हियसली हियर इन आवर सर्किट वी हॅव ट्रान्झिस्टर 3 टर्मिनल्स. करेक्ट, आपल्याकडे 3 टर्मिनल आहे आणि आपल्याला पाहिजे किती, 4 टर्मिनल. करेक्ट, 2 इनपुटला, 2 आउटपुटला. सो it is very difficult to connect this transistor in 2 port devices. 2 port, 2 पोर्ट आहे, इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट. प्रत्येक पोर्टला 2 टर्मिनल्स लागतात, 2 टर्मिनल लागतात. एक वरती मेन्स आणि एक ग्राउंड साठी, एक मेन्स साठी आणि एक ग्राउंड साठी. बरोबर. पण मग आता आपल्याकडे ट्रान्झिस्टरला 3च टर्मिनल आहे. सो what we have to do, we are connecting we are converting this 2 port device, 4 terminal device into
the 3-terminal device like this. See what we have done. The port number 2 and port number 4 is shorted, means it is made common. It is made common. So now we are having 2-port device with 3 terminals. बघा पोर्ट 2च आहे अजून पण, इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्ट. पण आपण काय केला की इनपुटचा आणि आउटपुटचा दोघांचा ग्राउंड कॉमन केला. इनपुट आणि आउटपुटचा दोघांचा जो ग्राउंड होता तो कॉमन केला. म्हणून आता आपल्याला किती टर्मिनल्स लागणार आहे डिव्हाइस साठी? 3 टर्मिनल लागणार आहे. सो नाव आवर ट्रान्झिस्टर हॅज 3 टर्मिनल. डिव्हाइस ऑल्सो हॅज 3 टर्मिनल. सो वी कॅन इन्सर्ट आवर ट्रान्झिस्टर into this 2-port device and we can make applications of the transistor. Okay. मग आता आपल्या ट्रान्झिस्टरला 3 टर्मिनल्स आहे. our transistor has 3 terminals. Okay, emitter, base, collector. So for these 3 terminals, see this, for these 3 terminals, if you make base terminal common to input as well as output, जो आपला इनपुट आहे आणि आउटपुट आहे, जर आपण बेस टर्मिनल हा इनपुटला आणि आउटपुटला कॉमन केला तर त्या सर्किटला म्हणणार कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन. आता आपण ट्रान्झिस्टरचे कॉन्फिगरेशन्स बघतोय, म्हणजे ट्रान्झिस्टर सर्किट मध्ये यूज करताना कसा यूज करता येईल. ठीक आहे. जर आपला बेस कॉमन असला तर त्या सर्किटला म्हणणार कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन. जर आपला एमिटर कॉमन असेल तर त्या सर्किटला म्हणणार कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन. आणि जर आपला कलेक्टर हा इनपुटला आणि आउटपुटला कॉमन टाकला तर त्याला आपण म्हणणार कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन. व्हेरी सिंपल. सी काय केलं आपण सुरुवातीपासून सांगतो. ट्रान्झिस्टर आहे आपल्याकडे, ट्रान्झिस्टरला 3 टर्मिनल आहे, कलेक्टर, बेस, एमिटर. Okay, if you consider any device which is a 2-port device, 2-port device म्हणजे काय, त्याला इनपुट पोर्ट असतो, आउटपुट पोर्ट असतो. जनरली इनपुट पोर्ट हॅज 2 टर्मिनल्स. जसं तुम्ही बघा टीव्हीची वायर बघा, एसीची वायर बघा, त्याला काय, जर ती वायर तुम्ही सोलली, ओपन केली तर त्याच्या दोन छोट्या वायर सापडतात, बरोबर. एक मेन्सची असते, एक ग्राउंडची असते. सो ऑब्विसली एनी पोर्ट जनरली हॅज 2 टर्मिनल्स, वन इज मेन्स, वन इज ग्राउंड. So here also this input port has 2 terminal, output port has 2 terminal. Okay, पण आपल्याला ट्रान्झिस्टर जर आता सर्किट मध्ये टाकायचा तर आपल्या ट्रान्झिस्टरला 4 टर्मिनल पाहिजे होते, जे की नाहीये, 3 टर्मिनल आहे. मग आपल्याला त्याचं ऍप्लिकेशन करण्यासाठी थोडीशी मॉडिफिकेशन करावं लागते. वी हॅव टू मॉडिफाय द सिस्टीम. सो इन दॅट मॉडिफिकेशन व्हॉट वी आर डुईंग, इनपुटला जे 2 टर्मिनल आहे त्यात एक ग्राउंड आहे, आउटपुटला 2 टर्मिनल आहे त्यात एक ग्राउंड आहे. आपण काय करणार, दोन्ही ग्राउंड कॉमन करणार. सो वेन बोथ द ग्राउंड्स आर मेड कॉमन here, so this 2 and 4 is, मी बाय डिफॉल्ट जाणून बुजून रेड कलर यूज केलाय तिथे, जेणेकरून तुम्हाला कळावं म्हणून. ठीक आहे. सो दिस इज अ 2 and 4 has made common. 2 and 4 has made common. So as you can see this as common and it is used there. Okay, so in this way the common configuration is there. Now I will share this presentation to you also, so let me save it. Okay, now what we'll do, we will copy this, paste here. Now see, we are seeing the first configuration, that is our common base configuration. This circuit is our common base configuration. This circuit is common base configuration. Why it is called as a common base configuration? Because here this base is common. Let me zoom it so that you will get it clearly. See this. See the circuit.
Now this circuit is properly visible to you. I zoomed it. See here, this transistor, I am encircling this transistor. See this transistor. If you see this transistor, see it has emitter terminal, arrow baga telaच आहे अजून पण. Arrow is towards emitter terminal. Okay. Collector is here and base is here. Okay. So we have 3 terminal. Out of it, if you again zoom out, as you can see, this is your input port. I have encircled it. This is your output port. I have encircled it. Okay. If you check carefully, input port has 2 terminal, 1 and 2. Okay. Output port has 2 terminals, 3 and 4. Correct. So we are now having 4 terminals, 2 ports, 1, 2, 3, 4. Input ला 1, 2, output ला 3, 4. पण आपला ट्रान्झिस्टर सर्किट मध्ये टाकण्यासाठी काय करावं लागलं, 2 आणि 4 बघा ग्राउंडला कॉमन केलाय. 2 and 4 is common to the ground. Okay, 2 and 4 is common to ground. So this 2 and 4 जो कॉमन केलाय त्याला आपण बेस कनेक्ट केलाय बघा. दिस लाईन बेस इज कॉमन. करेक्ट. So hence the name is given common base configuration. The name is given common base configuration. I hope it is clear now why it is called as a common base configuration. Now see this. So now it is clearly visible that this is a common base configuration. So whenever you are using common base configuration, this emitter, मी सांगितल्याप्रमाणे तो जो एरो आहे तो कुठे, ई कडे, एमिटर कडे. त्याच्यामुळे एमिटर हा झाला तुमचा एन टाइप मटेरियल, म्हणजे कलेक्टर झाला एन टाइप मटेरियल. म्हणजे हा जो ट्रान्झिस्टर आहे तो आहे एनपीएन ट्रान्झिस्टर. ट्रान्झिस्टर इज युअर एनपीएन ट्रान्झिस्टर. ओके. सो दिस ट्रान्झिस्टर इज एनपीएन ट्रान्झिस्टर. नाव इनपुट मी तुम्हाला लास्ट टाइम पण सांगितलं होतं, ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये ट्रान्झिस्टर पुटअप करण्यासाठी इनपुट टर्मिनल तुम्हाला कनेक्ट करायचं आहे फॉरवर्ड बायस मध्ये, आणि आउटपुट टर्मिनल तुम्हाला कनेक्ट करायचं आहे रिव्हर्स बायस मध्ये. मग फॉरवर्ड बायस ऑब्विसली वी हॅव स्टडीड इन डायोड दॅट फॉरवर्ड बायसिंग मीन्स पी टू पी कनेक्शन, एन टू एन कनेक्शन, आणि रिव्हर्स बायसिंग म्हणजे पी टू एन, एन टू पी, उलट. ओके. मग आता एमिटर हा काय तुमचा एन टाइप मटेरियल आहे बघा. इथे सर्किट मध्ये तो कशाला कनेक्टेड आहे, इथे मायनसला, बॅटरीच्या मायनस टर्मिनल. सो एन इज कनेक्टेड टू एन, पी इज कनेक्टेड टू पी. सो दिस इज फॉरवर्ड बायस. ओके. दिस इज फॉरवर्ड बायस. इनपुट टर्मिनल इज फॉरवर्ड बायस आणि आउटपुट आपल्याला रिव्हर्स करायचं आहे. मग आता बघा हा जो पी आहे बेसचा पी, दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव्ह टर्मिनल अँड एमिटर एन इज कनेक्टेड टू युअर पॉझिटिव्ह टर्मिनल. म्हणजे एन कनेक्ट केला पी ला आणि पी कनेक्ट केला एन ला, म्हणजे हा रिव्हर्स बायसिंग झाला. सो युअर दिस ट्रान्झिस्टर इज कनेक्टेड इन रिव्हर्स बायस कंडिशन. आता इथे हे रेजिस्टर आहे बघा, आरई आणि आरसी, हे करंट लिमिट करण्यासाठी युज केले. ट्रान्झिस्टर खराब होऊ नये म्हणून करंट लिमिटिंग साठी युज केले. ओके. सो दिस इज कॉल्ड एज युअर कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन. दिस इज युअर कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन. ओके. नाव इन कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन आता इनपुट तुम्ही कनेक्ट केलं, आउटपुट तुम्ही बघतायत, बरोबर. मग आता इनपुटचा करंट नुसार आउटपुट मध्ये काय काय चेंजेस होतात, दॅट इज युअर ऑपरेशन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन. परत मी थोडासा झूम करतोय बघ. आता ट्रान्झिस्टर कसं आहे, तर ट्रान्झिस्टरचं जे सर्किट आहे तुमचं, अशा पद्धतीने ट्रान्झिस्टरचं इंटरनल स्ट्रक्चर असतं, बरोबर. दोन डायोड्स रिव्हर्स मध्ये कनेक्टेड, बरोबर. हा झाला तुमचा एमिटर, हा झाला तुमचा बेस आणि हा झाला तुमचा कलेक्टर, लाईक दिस. ओके. मग आता बघा तुम्ही व्होल्टेज जे कनेक्ट केलंय ते इथे आणि इथे कनेक्ट केलंय. voltages are connected here. Now see, voltages तिथे कनेक्ट केल्यामुळे आता तुम्हाला बघा हा डायोड जो आहे, इथला डायोड हा आहे तुमचा फॉरवर्ड बायस, हा पहिला डायोड.
हा दुसरा डायोड. मी कन्स्ट्रक्शन वाईज म्हणतोय बरं का. ऍक्च्युली ट्रान्झिस्टर काय 2 डायोड रिव्हर्स मध्ये कनेक्ट करून नाही तयार होत. ट्रान्झिस्टर स्पेशलीच मॅन्युफॅक्चर केले जातात, पण रिव्हर्स मध्ये कनेक्ट केलेले आहे. बरोबर. फिक्टिशियसली आपण कन्सिडर करायचं, तो हा एक डायोड आहे, हा एक डायोड आहे, हा फॉरवर्ड बायस आहे, हा रिव्हर्स बायस आहे. सो इन फॉरवर्ड बायस कंडिशन आपण व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक पाहिलेली डायोडची. सो इनपुट जो आहे एमिटर टू बेस व्होल्टेज आहे. एमिटर टू बेस व्होल्टेज का म्हणतात, कारण की इट इज कनेक्टेड बिटवीन एमिटर टर्मिनल अँड बेस कनेक्ट टर्मिनल. इथे बघा, हे जे इनपुट व्होल्टेज आहे ते एमिटर वरती सर्किट मध्ये बघा, इनपुट व्होल्टेज जे आहे ते एमिटर आणि बेस मध्ये कनेक्टेड आहे. एमिटर आणि बेस मध्ये. दॅट्स वाय दॅट व्होल्टेज इज कॉल्ड ॲज अ एमिटर बेस व्होल्टेज. दॅट व्होल्टेज इज कॉल्ड ॲज अ एमिटर बेस व्होल्टेज. ओके. सो this emitter base voltage is there. Now as this is a diode, so obviously त्याची जी कॅरेक्टरिस्टिक असणार आहे ती कशी असणार आहे, तुमच्या पीएन जंक्शन डायोड सारखी फॉरवर्ड बायस कंडिशन मध्ये. बघा, ही काय तुमचं डायोड फॉरवर्ड बायस मध्ये केलेला असेल तर तुमची व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक अशीच येते डायोडची फॉरवर्ड मध्ये. आठवतं का तुम्हाला, जे आपण कम्प्लीट व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक बघितली ती बघा, फॉरवर्ड बायस मध्ये करंट असा जातो आणि रिव्हर्स बायस मध्ये तुमचा करंट असा असतो. बरोबर. ही आपण व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी बघितलेली. मग आता आपला जो डायोड आहे तो फॉरवर्ड बायस मध्ये आहे, त्याच्यामुळे तुमची व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक असणार आहे अशी. बरोबर. सो दिस इज युअर व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ युअर इनपुट ऑफ कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन. आता कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन मध्ये इनपुट जे आहे ते तुमचं फॉरवर्ड बायस आहे, त्याच्यामुळे व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक ही तुमची फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड सारखीच असणार आहे, कारण की इनपुट इज फिक्टिशियसली लाईक युअर डायोड. ठीक आहे. मग जसजसं व्होल्टेज वाढेल बघा, हे मिली व्होल्ट मध्ये, जसजसं व्होल्टेज वाढेल तसं तुमचा करंट पण वाढत जाणार आहे. सेम जसं आपल्या फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड मध्ये होतं, इफ यू गोज ऑन इन्क्रीजिंग व्होल्टेज स्टेप बाय स्टेप युअर करंट विल गोज ऑन इन्क्रीजिंग लाईकवाईज. ओके. एक्सपोनेन्शियली म्हणजे थोड्या व्होल्टेज साठी करंट जास्त वाढतो, परत थोडं व्होल्टेज वाढवलं करंट जास्त वाढला. सो दॅट इज अ एक्सपोनेन्शियल. गेटिंग. सो दिस इज युअर इनपुट व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ युअर कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन. कॉमन बेस आहे हा, आणि इनपुट व्होल्टेज कोणता असणार आहे, एमिटर बेस व्होल्टेज, कारण की ते एमिटर आणि बेस मध्ये कनेक्ट केलेले आहे. ओके. अँड बघा, इनपुट जे व्होल्टेज आहे ते इथे दिलेलं आहे बघा त्यांनी. It is VEB. VEB means what? Emitter base. VEB emitter base voltage. आणि इनपुट करंट काय आहे बघा, इनपुट करंट आहे IE. इनपुट करंट आहे IE. बरोबर. कारण की बेस कॉमन आहे, बेसचं नाव घेता येणार नाही आपल्याला. सो इट इज अ कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन. दॅट्स वाय इनपुट करंट इज IE. बेस हा इनपुट आणि आउटपुट दोघांना कॉमन आहे, म्हणून करंट असणार आहे IE आणि व्होल्टेज असणार आहे इनपुट व्होल्टेज VEB. ओके. सो these are the input parameters of your common base configuration, and this is your input characteristic of common base configuration. So this is your common base configuration input characteristic. Okay. So it is very much essential to get this information. आपण नंतर लिस्टिंग करणार आहोत पॅरामीटर्सची. फक्त आता लक्षात घ्या कॉमन बेस म्हणजे काय, सर्किट मध्ये व्होल्टेजेस कसे कनेक्ट करतात. इफ यू सी अगेन दिस सर्किट, दिस ट्रान्झिस्टर इज देअर, बेस इज कॉमन टू इनपुट अँड आउटपुट. एमिटरला इनपुट कनेक्ट केला, एमिटर आणि बेस मध्ये, म्हणून व्होल्टेजला नाव दिलं VEB. इनपुट करंट आहे IE. ओके. आणि इनपुट जो आहे VEB ते फॉरवर्ड बायस मध्ये बघा, निगेटिव्ह टर्मिनल जरी वरती आहे, निगेटिव्ह टर्मिनल वरती पॉझिटिव्ह खाली आहे, पण तरी तो फॉरवर्ड बायस काय आहे, कारण की एमिटर हा एन टाइप मटेरियल आहे. एमिटर इज एन टाइप मटेरियल, आणि इकडे आउटपुट हा रिव्हर्स बायस आहे, कारण की कलेक्टर इज एन टाइप मटेरियल आणि तो पॉझिटिव्हला कनेक्टेड आहे आणि बेस नंतर निगेटिव्हला कनेक्टेड आहे. बघा, आता तुम्ही म्हणाल की सिंगल जो बेस आहे तो इकडे पॉझिटिव्हला पण कनेक्ट आहे आणि इकडे निगेटिव्हला पण कनेक्ट आहे. कळतंय. सो इट इज कनेक्टेड टू बोथ द टर्मिनल्स, पण सेपरेट पोर्टच्या हिशोबाने व्होल्टेजेस सेपरेट असू शकतात, कारण की हा इनपुट पोर्ट आहे म्हणून इकडे मायनस प्लस, इकडे आउटपुट पोर्ट आहे म्हणून इकडे प्लस मायनस. मग तुम्ही म्हणाल बेस हा ऍक्च्युली प्लस आहे की मायनस आहे. सो इट इज नॉट लाईक दॅट. बेस ऍक्च्युली फॉर इनपुट पोर्ट बेस हा पॉझिटिव्ह आहे
आणि इफ यू कन्सिडर आउटपुट पोर्ट तर बेस हा निगेटिव्ह आहे. ओके, हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला. So this is your input configuration and input characteristic. We are going to discuss the output characteristic, but let me clear you that this is the input characteristic. It looks like similar to the forward biasing of your diode. जी इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक आहे कॉमन बेसची ती तुमच्या फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड सारखी आहे. ओके, आय होप इट इज क्लिअर.